ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठ 214। श्रीरामकृष्ण गृहस्थर मंगल कामना रजगुणर लक्षण। ए पर्यंत गृहस्वामी ठाकुर को किसी मिष्टान्न खुआइबार कौन चेष्टा करना। ठाकुरे शतप्रवृत्त हो गृहस्वामी को कहते सामान्य किसी खाइबा हुए। जदुर माँ को से दिन कहली आहे किसी खाइबा दियो ता नहेले काड़े गृहस्थर अमंगल हेब। गृहस्वामी किसी मिठा मगाई ठाकुर को देले ठाकुरे खाउछंती। नंदबसु और अन्यान्य समस्ते ठाकुर आड़ को एक दृष्टि चाहिंछंती। तांको कार्यकलाप को लक्ष्य करुछंती। ठाकुरे हाथ धोइबे चादर उपरे थाड़िया रखी से मिठा दिया होइतिला। सेठारे हाथ धुआ हेब नाही। हाथ धोइबा पई जणे चाकर पिकदानी आनी रखिला। पिकदानी रजगुणर चिन्ह। ठाकुरे देखि कहि उठिले नहीं जाओ नहीं जाओ। गृहस्वामी कहउछंती हाथ धुअंतु। ठाकुरे अन्यमनस्क कहिले कौन हाथ धोइबी। ठाकुरे दक्षिण बारंडा को उठीगले। मणि को कहिले हाथ धोइबा पानी ढाली दियो। मणि गड़ू पानी गड़े देले। ठाकुरे निज लुगारे हाथ पोछि पुणी बसिबा स्थान को फेरी आसिले। भद्र लोकंग पई थाड़ियारे पान अणा होइथिला। सेही थाड़ियार पान ठाकुरंग पाखक नियागला। से सही पान को ग्रहण कले नाही। नंद बसु कहउछंती श्रीरामकृष्ण प्रति गोटे कथा कहबी। श्रीरामकृष्ण सहास्य कहउछंती कौन। नंद बसु कहउछंती पान खाइले नाही काहींकी। सबु ठीक हैला किंतु एईटा अन्याय होइछि। श्रीरामकृष्ण कहउछंती इष्ट को देई खाई एई भावटी रहिछि। नंद बसु कहउछंती ताहा तो इष्टंक ठारे पड़ी थांता। श्रीरामकृष्ण कहउछंती ज्ञानपथ गोटे अछि आ भक्तिपथ गोटे अछि। ज्ञानी मतरे सबु जिनिस ब्रह्म ज्ञान रे ग्रहण करा जाय। भक्ति पथरे सामान्य भेदबुद्धि रहे। नंद बसु कहउछंती सेईटी दोष। श्रीरामकृष्ण सहास्य कहउछंती सेहीपरि मोर गोटे भाव अछि। तुमे जहा कहउछ ताहा भी ठीक सेपरि मध्य अछि। ठाकुरे गृहस्वामी को खसामदिया मानक प्रति सावधान कराई देउछंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती आउ गोटे कथा प्रति सावधान। खसामदिया माने स्वार्थ खोजी बुलंती। प्रसन्नंग पिता को कहउछंती आपण कौन एठारे रहंती। प्रसन्नंग पिता कहउछंती आज्ञा ना एही पड़ारे रहे टिके हुक्का टाणंतु। श्रीरामकृष्ण अति विनीत भाव में कहउछंती नाही थाउ आपण टाणंतु मोर एबे इच्छा नाही। नंद बसुंग घरटी खूब बड़ सेथिबाई कहउछंती जदुर घर एते बड़ नुहे तेणु ताकू से दिन एही विषय कहली। नंद बसु कहउछंती हाँ से जड़ा संकटारे नुआ घर करिछंती। ठाकुरे नंद बसु को उत्साह देउछंती। श्रीरामकृष्ण नंद बसुंग प्रति तुमे संसार रही ईश्वर ठारे मन रखिच ए कौन कम कथा। जे संसार त्यागी से तो निश्चय ईश्वर को डाकिब। सेथिरे आउ बाहादुरी कौन। संसार रही जे डाके से ही धन्य। से व्यक्ति जेपरी कड़िए महण पथर को घुंचाई देखे गोटे भाव आश्रय करी तांको डाकिबाकू हुए। हनुमानंकर ज्ञान भक्ति नारदंकर शुद्धा भक्ति। राम पचारिले हनुमान तुमे मते कि भावरे अर्चना कर। हनुमान कहिले केतेबेले देखे तुमे पूर्ण मु अंश केतेबेले देखे तुमे प्रभु मु दास। आउ राम जेतेबेले तत्वज्ञान हुए सेतेबेले देखे तुमे ही मु ही तुमे। राम नारद को कहिले तुमे वर माग। नारद कहिले राम एही वर दियो जेपरी तुम पादपद्मरे शुद्धा भक्ति हुए आउ जेपरी तुमर भुवन मोहिनी मायारे मुग्ध न हुए। ठाकुरे वर्तमान तांको घरु विदाय नेबे। श्रीरामकृष्ण नंद बसुंक प्रति गीतार मत हेउछि जहाँको अनेके मानती और सम्मान देखाती तांकोठारे ईश्वरंकर विशेष शक्ति अछि। तुमठारे ईश्वरंकर शक्ति अछि। नंद बसु कहउछंती सबु मनुष्यंकठारे समान शक्ति। श्रीरामकृष्ण विरक्त होई कहउछंती तुमे माने सही गोटे कथा सबु लोकंकर शक्ति कौन समान हो पारे। विभु रूप से सर्वभूत एक हो रही सत
କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଓ କାହାକୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଶକ୍ତି କମ୍ ବେଶୀ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆସିଛୁ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି? ଠାକୁରେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଉଠିଲେ। ପଶୁପତି ପଛେ ପଛେ ଅନୁଗମନ କରି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ସପ୍ତଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ସକାତୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ଠାକୁର ବାଗବଜାରର ଜଣେ ସକାତୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଘରଟି ପୁରାତନ, ଇଟାରେ ତିଆରି। ଘରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ବାମ ପଟେ ଗୁହାଳ। ଛାତ ଉପରେ ବସିବାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଛାତରେ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କେହି କେହି ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକ, କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବିଧବା। ଘରେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସପରିବାର ରହନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ସେ ଅତିଶୟ ସକାତୁରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଠାକୁରେ ଗୃହରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସାରାଦିନ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦବସୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କେବଳ ଭିତର ବାହାର ହେଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିବେ? ଠାକୁରେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ନନ୍ଦବସୁଙ୍କ ଘର ହୋଇ ଆସିବେ। ଡେରି ହେବାରୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଠାକୁରେ ତେବେ କ'ଣ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ? ଠାକୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସି ଛାତ ଉପରେ ବସିବା ସ୍ଥାନରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପାଖରେ ମସିଣା ଉପରେ ମାଷ୍ଟର, ନାରାୟଣ, ଜଗିନ ସେନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜଗିନ। ଟିକିଏ ପରେ ଛୋଟନରେନ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅପା ଏବେ ନନ୍ଦବସୁଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ନେବାକୁ ଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରିବେ। ତଳେ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହେଇ ଅପା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ସହାସ୍ୟବଦନ, ଭକ୍ତ ପରିବୃତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, କି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ! ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେତେ ଉତ୍ସୁକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜାଗାଟି ନନ୍ଦବସୁଙ୍କ ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଏମାନଙ୍କର କିପରି ଭକ୍ତି! ଠାକୁରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅପା ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଧୀର ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା, ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଯେ ମରିଯିବି। ତୁମେ ସବୁ କୁହ, ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବି? ମୋର ଚଣ୍ଡୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସିପାହୀ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ପହରା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀର ଶକ ଏବେ ଟିକିଏ ହେଲେ ମୋର ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଛି ସବୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାକୁ ଆସିବେ ଥରେ ଯିବି, ଦୂରରୁ ଦେଖିବି, ଦେଖି ଚାଲି ଆସିବି। ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆସ ଆସ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଯାଅ। ଯାଉଛି, ଜଗିନକୁ କହିବି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିଯାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀରା ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲଟେରୀରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତି ଖୁସି ହୋଇ ମରିଗଲା। ସତକୁ ସତ ମରିଗଲା। ଆହା, ମୋର ଯେ ସେପରି ହେବ। ତୁମେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ସତକୁ ସତ ମରିଯିବି। ମଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପଦଧୂଳି ନେବାକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କି କଥା? ସେ ମଣିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆସିଛ, ଛୋଟ ନରେନକୁ ଆଣିଛି, ତା ନହେଲେ ହସିବ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଅପା ଆସ, ତୁମେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ କିପରି ହେବ? ତଳକୁ ଆସ, ଆମେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ପାରିବୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିହଳ। ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅତିଶୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦି ନିବେଦନ କଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାତରେ ବସି ସମସ୍ତେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ହେଲା।
ଠାକୁରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତଳ ମହଲାରେ ଘର ପାଖରେ ବାରଣ୍ଡା, ବାରଣ୍ଡା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ ଅଗଣା, ତାପରେ ଗୁହାଳକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ରଖି ଆସିଲେ ସଦର ଫାଟକ। ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡା ବାଟେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଦର ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ବୋହୂ, ଶୀଘ୍ର ପଦଧୂଳି ନେବୁ ଆ। ବୋହୂ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ମୂର୍ଖ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା, ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଜଣେ ଦୀପଟିଏ ଧରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେପରି ଆଲୁଅ ହେଲା ନାହିଁ। ଛୋଟନରେନ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୁଅ ଦେଖା, ଆଲୁଅ ଦେଖା। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆଲୁଅ ଦେଖା ସରିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଗୁହାଳ ଘର ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟି ମୋର ଗୁହାଳ। ଠାକୁରେ ଗୁହାଳ ସାମ୍ନାରେ ଟିକିଏ ଠିଆ ହେଲେ। ଚାରିପାଟେ ଭକ୍ତମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି। ମଣି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପଦଧୂଳି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଠାକୁରେ ଗଣୁ ମା'ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଗଣୁ ମା'ଙ୍କ ଘର ବୈଠକଖାନାରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଏକ ମହଲା ଘର, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଘର ଭିତରେ ଐକ୍ୟତାନ ବାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯୁବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଥିଲେ। ରାତି 8:30। ଆଜି ଆଷାଢ଼ ମାସର କୃଷ୍ଣା ପ୍ରତିପଦ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୁଅରେ ଆକାଶ, ଗୃହ, ରାଜପଥ ସବୁ ଯେପରି ପ୍ଳାବିତ ହୋଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏହି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ଥରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସି ବୈଠକଖାନା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ପଡ଼ାର କେତେକ ଯୁବକ ବୈଠକଖାନାର ଝରକା ଉପରକୁ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ାର ବାଳବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଝରକା ଉପରକୁ ଯୁବକମାନେ ଉଠୁଥିବା ଦେଖି ଛୋଟନରେନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ କାହିଁକି? ଯାଅ ଯାଅ, ଘରକୁ ଯାଅ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ନେହରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ରହନ୍ତୁ। ଠାକୁରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି, ହରିଓଂ ହରିଓଂ। ସତରଞ୍ଜି ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ଦିଆହୋଇଛି। ତା ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଐକ୍ୟତାନ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କୁହାଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ବସିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସତରଞ୍ଜିରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ବସ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା କହି ଆସନକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଯୁବକମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କେଶବ କୁରୁ କରୁଣା ଦିନେ କୁଞ୍ଜ କାନନ ଚାରି, ମାଧବ ମନ ମୋହନ ମୋହନ ମୁରଲୀଧାରୀ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ମନ আমার, ব্রজ কিশোর কালিয় হর কাতর ভয়ভঞ্জন, নয়ন বাঙ্কা বাঙ্কা শিখি পাখা রাধিকা হৃদিরঞ্জন, গোবর্ধন ধারণ বন কুসুম ভূষণ দামোদর কংস দর্পহারি, শ্যামরাস রসবিহারী, হরি ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ମନ আমার। ଗୀତ ଏସମା ଜୀବନ ଉମା ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, କିପରି ବେହେଲା, କିପରି ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ। ଜଣେ ଯୁବକ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କନସର୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଜଣା ପରେ ଠାକୁରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାଃ, ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା ବାଜଣା ଜଣା ଅଛି। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ବେଶ ଲୋକ। ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ପରେ ଯୁବକମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିଛି ଗାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ କହିଲେ, ଏମାନେ କେହି ଗୀତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ କେବଳ ମହିମ ବାବୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଇବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇପାରେ। ଛୋଟନରେନ ଉଚ୍ଚହାସ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଜଳଖିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯିବେ କି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଣୁମା କହୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଥରେ ପଦଧୂଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଘର କାଶୀ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ମରିଗଲେ ବି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥିବ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଗଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଷ୍ଟର ଓ ବିନୋଦ
ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ସଦର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗପୁଛନ୍ତି ଓ ପଦଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।